Hello everyone. Today's class we are going to discuss about classification of fungi. Fungi are classified into 4 divisions. First one is phycomycetes and ascomycetes. Third one is basidiomycetes. Fourth one deuteromycetes. All 4 divisions are classified according to their formation of spores and fruiting body and types of mycelium. Okay, first let us see how many classifications are there and what are their features. Fungi are classified into 4 divisions. First one is phycomycetes. Second division is ascomycetes. Third division is basidiomycetes. Fourth one is deuteromycetes. About phycomycetes we have already studied in previous class. Okay, first new next YouTube hogi previous video na ondsala nodi next continue ಮಾಡಿ. Okay, if you have any doubts, if you have any queries about phycomycetes, so today we are going to discuss about ascomycetes, basidiomycetes and deuteromycetes. Okay, ascomycetes is also called sac fungi. It is also called sac fungi. And basidiomycetes are the example of basidiomycetes is mushroom and puff fungi. Mushroom and puff fungi. And deuteromycetes are known as imperfect fungi. Okay, now ivaga ಒಂದೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ascomycetes. What are the features of ascomycetes? Okay, ascomycetes. Ascomycetes, they can be saprophytic and also these are decomposers and caprophilous. Okay, saprophytic, what is saprophytic? I will explain one by one. They can be saprophytic. And or decomposers and also these are caprophilous and these are also as parasites. Okay, first I will explain about saprophytic. What is saprophytic? In previous class we have already studied about saprophytic organisms. What are saprophytic organisms? These are growing in dead and decay material. ಯಾವುದು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಸತ್ತಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ವಿ ಫಂಜಿಗೆ?
ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಜೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? ಕೊಳಿತಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಕೊಳಿತಿರುವಂಥ ಒಂದು ವುಡ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸ್ಕೋಮೈಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್. ಅಸ್ಕೋಮೈಸೈಟ್ಸು ಕೊಳಿತಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಸತ್ತಂಥ ಒಂದು ದೇಹದ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್? ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡಿಕೆ. ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡಿಕೆ. ಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ. ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್. ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಸತ್ತಂತಹ ಅಥವಾ ಕೊಳಿತಿರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ದ ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಕೆ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಲಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಲಸ್? Caprophilus means which grows on dung. Caprophilus organism means which grows on dung. Here what is dung? Dung andre enu? Segani. Okay. Caprophilus andre ಯಾವ ಒಂದು dung ಮೇಲೆ grow ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು organisms, and these are also known as parasites. Okay. Parasites. You know about, so many times I have explained parasites. What are parasites? Parasites are the which are growing inside the organisms or outside the organisms. See, parasites ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಒಳಗೂ ಇರಬಹುದು, ಆ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಹೊರಗೂ ಇರಬಹುದು. ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಟೋಟಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಪದರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು, ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇದಿರೋವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಇವು ಯಾಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ಅವಕ್ಕೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಇಯರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಯಾವೊಂದು ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಜೀವಿ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಗೇನ್. ಅಸ್ಕೋಮೈಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್. ಅಸ್ಕೋಮೈಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್, ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇವು 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಲಸ್. ಕ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಲಸ್ ಅಂದರೆ ಡಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಪ್ಟೇಟ್. Mycelium is branched and septate. Branched and septate. Okay. Mycelium. What is mycelium? Previous class ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಲ mycelium ವರ್ಡ್ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ. Mycelium means the network of hyphae. The network of hyphae is called mycelium. ಅಸ್ಕೋಮೈಸೈಟ್ಸ್ ಮೈಸೀಲಿಯಮು ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರತ್ತಂತೆ. ಓಕೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದ ಕೌಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಪ್ಟೇಟ್? ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಸೆಪ್ಟೆ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸಿ, ಇದು ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆ. ಸೆಪ್ಟೆ. ಓಕೆ. ದ ವೇರ್ ಸೆಪ್ಟೆ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಈಸ್ ಸೆಪ್ಟೇಟ್. ಯಾವ ಒಂದು ಮೈಸೀಲಿಯಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಗೆರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ.
ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಹೈಪೆ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಪ್ಟೆ. ಸಿನೋಸೆಟಿಕ್ ಹೈಪೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಸಿನೋಸೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಸೆಪ್ಟೇಟು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದು ಸಿನೋಸೆಟಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೈಸೀಲಿಯಂ. And coming to the third character is reproduction. Reproduction takes place in both asexual and sexual method. Okay, reproduction. Asexual spores are produced in exogenously. The special mycelium is called conidiophore. Okay. Asexual spores produced in exogenously. Exogenously. And this special mycelium is called conidiophore. On special mycelium. Special mycelium called conidiophore. Okay. Asexual reproduction. Asexual reproduction ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Here what is spores? I already explained about spores. Spores is the unit of reproduction. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದನೇ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಫಂಜೈನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ asexual spores produced in exogenously. Asexual spores produced in exogenously in special mycelium called conidiophore. Okay, ಕೊನಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಮ್ದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸು ನಾನು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಜ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಮ್ದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೊನಿಡಿಯಾ and conidiophore. Okay, these are conidiophore. ನೆನಪಾಯ್ತಾ ಇದು ಡೈಗ್ರಾಮು? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಮ್ದು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೋಮೈಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತಂದರೆ, ಅಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೋಜಿನಿಯಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಕ್ಕೆ ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸೋಜಿನಿಯಸ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೋಜಿನಿಯಸ್ಲಿ. ಎಕ್ಸೋಜಿನಿಯಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ನಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಜೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೋಜಿನಿಯಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ.
ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ? ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಾನೇ ಅದು. ಇದು ಕೊನಿಡಿಯೋ, ಇದು ಕೊನಿಡಿಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೊನಿಡಿಯಾ. ಇದರ ಸುತ್ತಾನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್. ಕೊನಿಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇವು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ರೌಂಡ್ ರೌಂಡು, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್. ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸ್ಪೋರ್ಸು ಎಕ್ಸೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯ, ಫಂಜೆಯ ಹೊರಗಡೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದು spores produced exogenously on special mycelium. On special mycelium is called conidiophore. ಇಲ್ಲಿ spores outside ಬೆಳೆದಿದೆ, exogenous ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. So this is nothing but conidiophore. Asexual reproduction ascomycetes ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, conidiophore ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is penicillium. Penicillium ಅಲ್ಲಿ spores ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಜೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಜೆ ಎಕ್ಸೋಜಿನಿಯಸ್ಲಿ. ಎಕ್ಸೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಆ ಒಂದು ಫಂಜೆಯ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಅಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Sexual spores are ascospores produced endogenously. Sexual spores are ascospores produced endogenously. Called fruiting body. Okay, asexual reproduction ಆಯಿತು. asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರು ಎಕ್ಸೋಜಿನಿಯಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಜೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂಗೆ ನಾವು ಕೊನಿಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೊನಿಡಿಯಾ. ಕೊನಿಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿದೆ? ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಜೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. Sexual spores are ascospores produced endogenously called fruiting body. ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸು ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸು ಎಂಡೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಕ್ಸೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಎಂಡೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಬಾಡಿಯ ಒಂದು ಫಂಜೆಯ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಇದು ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಶ್ರೂಮ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಜೆ ಗ್ರೋತ್. ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋತ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಕೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಆಸ್ಕೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಅವಕ್ಕೆ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಎಂಡೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇವು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಲಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಲಿ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಂಜೆ. ಅಸೆಕ್ಸುವಲ್ಲಿ ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಎಕ್ಸೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ reproduction of fungi. And third one, next character is ascocarp is fruiting body where
ಆಸ್ಕಿ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ಅಸ್ಕೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಕೊನಿಡಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಸ್ಕೋಕಾರ್ಪ್. ಅಸ್ಕೋಸ್ಪೋರ್ಸು ಅಸ್ಕೋಕಾರ್ಪ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅಸ್ಕೋಸ್ಕಾರ್ಪ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಸ್ಕೋಕಾರ್ಪ್? ದಿಸ್ ಅಸ್ಕೋಕಾರ್ಪ್ ಈಸ್ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. Okay, then what are the example of ascomycetes? Ascomycetes ಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ? Example of ascomycetes is Neurospora. Example of ascomycetes is Clariceps and Aspergillus and Penicillium and Neurospora. Neurospora is used as genetic work. And Penicillium is using as antibiotic. Okay, ascomycetes ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾರಿಸೆಪ್ಸ್, ಅಸ್ಪ್ಯಾರಿಜಿಲಸ್, ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂರೋಸ್ಪೋರಾ. ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಳಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಅನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಮ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂರೋಸ್ಪೋರಾ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜೀನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂರೋಸ್ಪೋರಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, let us study the characteristic features of basidiomycetes. Basidiomycetes grows in soil. These are grows in soil or logs and trees and logs and trees, stands, logs and trees, stands, and in living plant bodies, and in living plant bodies, living plant bodies as parasites. Okay, ascomycetes is also known as mushroom and puff fungi. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಶ್ರೂಮನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಫ್ ಫಂಜೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಪಫ್ ಫಂಜೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, grows in soil and lags and trees stems. Okay, mushrooms are grows in soil. Not only mushroom,
ಟೋಟಲಿ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸೈಟ್ಸ್. ನಾವೀಗ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸೈಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಮ್ಸ್. ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ರೇನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಗೆ ಮರ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪನೇ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮ್ಸ್. ಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದ ಒಳಗಡೆ, ಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದ ಸ್ಟ್ಯಾಮ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮ್ಸ್ and in living plant bodies as parasites. Okay, living plant bodies as parasites ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ತಾನೆ, ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ತಾನೆ, ಇದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿದೆ ತಾನೆ. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೀವಿ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮು ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸೈಟ್ಸು ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ, ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದೈತಿ, ಇದ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಬೆಳೆದೈತಿ, ಇದ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಬೆಳೆದತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇವು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಇದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಮ್ಸ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಐತಿ, ಇದ್ರ ಜುಡಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದೈತಿ ಇದು ಮಶ್ರೂಮ್. ಸೊ ಇದೇನು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೇರೆದವ್ರ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆಯೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆಯೋದು. ಸೊ ಈ ಗಿಡ ಐತಿ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದೈತಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Asexual spores are absent. Asexual spores are absent. Spores are absent. Asexual spores are absent, and then sex organs are absent. Okay, reproduction. Coming to the reproduction part, asexual spores are absent. Spores produce ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸೈಟ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸೈಟ್ಸ್ದು? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಸೆಕ್ಸುವಲ್ಲು ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತಾ? ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ನೋ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಫಿಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಏನು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಉಳಿತು? ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹೌ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸೈಟ್ಸ್ reproduction takes place in vegetative reproduction by fragmentation. Vegetative reproduction takes place vegetative reproduction takes place commonly by fragmentation.
ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್? 2 ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಪೆ ಇದೆ, ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಇದೆ. ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪೀಸಸ್. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಆಯಿತು? 1, ನಂಬರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 3. ಈ 3 ಹೊಸ ಪಂಜೆ ಆಯ್ತು. ಇದೊಂದು ಪಂಜೆ ಆಯಿತು, ಇದೊಂದು ಪಂಜೆ ಆಯಿತು, ಇದೊಂದು ಪಂಜೆ ಆಯಿತು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ 2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಪೀಸಸ್ಸೇ ಹೊಸ ಪಂಚೆ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈಕಲ್ಸು ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಹೋದಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸೈಟ್ಸ್ ಪಂಜೆದು ಅದರದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, reproduction part is finished and then fruiting bodyನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅದು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಶೇಪು, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಸಿಡಿಯಮ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಬೆಸಿಡಿಯೋಕಾರ್ಪ್. Basidium are arranged in basiocarp. Arranged in basidiocarp. And it is also known as fruiting body. Basidium are arranged in basidiocarp. Basidium ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸಿಡಿಯೋಕಾರ್ಪ್. ಬೆಸಿಡಿಯೋಕಾರ್ಪ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಬೆಸಿಡಿಯೋಕಾರ್ಪ್ ಈಸ್ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. And what are the example of this basidiocarp? Example ಏನೇನು ಬೆಸಿಡಿಯೋಕಾರ್ಪ್ಗೆ? The example of basidiocarp is agaricus. ಅಗಾರಿಕಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಮಶ್ರೂಮ್, ನಾಯಿ ಕೊಡೆ. And Puccinia, and also it is called rust fungus. And also one of the example is Stillago. It is called smut. Agaricus ನಿಮಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಗಾರಿಕಸ್ಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಕ್ಸೀನಿಯಾ ಇಸ್ ರಸ್ಟ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ರಸ್ಟ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಬ್ರೆಡ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್, ಯಾವುದೊಂದು ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಕ್ಸೀನಿಯಾ. ರಸ್ಟ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ರಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಕೊಳೆಯೋದು. ಸೊ ಪಕ್ಸೀನಿಯಾ ಇಸ್ ರಸ್ಟ್ ಫಂಗಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಸ್ಟಿಲ್ಜಿಗೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮಟ್. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸೈಟ್ಸ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಯಾವುದು ಉಳಿತು?
Deuteromycetes. Last one is deuteromycetes. And these are also known as imperfect fungi. Imperfect fungi. Okay, these are also known as imperfect fungi. Here, reproduction ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ deuteromycetes ಅಲ್ಲಿ? Reproductions are only asexual and vegetative phase. Vegetative phase. Asexual reproduction ಯಾವುದು ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ? By conidia. ಕೊನಿಡಿಯಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೊನಿಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸ್ಪೋರ್ಸು ಎಕ್ಸೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಫಂಜೆ ಮೇಲೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೈಸೀಲಿಯಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊನಿಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂ, ಹೌ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್? Mycelium are septate and branched. These are some are saprophytes. Saprophytes, parasites and some are decomposers. And what is the example of deuteromycetes? Deuteromycetes ಗೆ example ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ example of deuteromycetes is Alternaria and Colphidotrichum. And I will write here Trichoderma. Trichoderma. Okay, now deuteromycetes are imperfect fungi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Reproduction same, asexual ಮತ್ತೆ vegetative phase ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. Sexual reproduction ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. Asexual reproduction ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಕೊನಿಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಅಂತ. And mycelium are septate and branched. I already explained what is septate and branched mycelium. Okay, saprophytic, these are saprophytes, and this is also I explained saprophytes, parasites and decomposers. Decomposers ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಮಿನರಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿನರಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್? ಈಗ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಳೆತ್ರೆ ನಮ್ದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಮಿನರಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬೇರೆ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೆವೆರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? Alternaria and Colphidotrichum and Trichoderma. These three are the example of deuteromycetes. And then we have already studied the 4 classification of fungi. ನಾವು 4 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಂಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 4 ಡಿವಿಷನ್ ಫಂಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು
ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೇಡ್, funges are classified into 4 divisions. First one is phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes and deuteromycetes. So first phycomycetes ಇದ್ದು ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ phycomycetes ಇದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ algae-like fungi. These are algae-like fungi. And mycelium ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ mycelium? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಹೈಫೈ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ mycelium ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇದು aseptate and cenocetic. You know what is aseptate and cenocetic? mycelium. And asexual reproduction ಯಾವುದರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ? It takes place by zoospores, aplanospores and sporangiospores. ಇವು 3 ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ asexual reproduction phycomycetes ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. And then sexual reproduction takes place by isogamy and oogamy. And then fruiting body is by zoospores. This is all about phycomycetes. And coming to the ascomycetes common name ಏನು? It is called sac fungi ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. And mycelium ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ascomycetes ಇದ್ದು. mycelium is septate branched unicellular. And asexual reproduction ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ? It is by conidia. As I said, penicillin is example. ಕೊನಿಡಿಯಾದಿಂದ asexual reproduction ನಡೆಯುತ್ತೆ. And sexual reproduction ಯಾವರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ascospores ಇಂದ sexual reproduction takes place in ascomycetes. And fruiting body ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ascocarp. And coming to the basidiomycetes, the common name of basidiomycetes is club fungi and also called puff balls. Okay, puff balls ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಬಾಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಗ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಾಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್. ಬಟನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಡಿಬೆಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಫಂಜಿ ಅಂಡ್ ಪಫ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ mycelium of basidiomycetes is septate, branched and dikaryotic. mycelium is septate and branched. And asexual reproduction ಯಾವುದು ನೋಡಿ? asexual reproduction for basidiosperms ಇಂದ asexual reproduction ನಡೆಯುತ್ತೆ. And also sexual reproduction also for basidiosperms. Then fruiting body ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ basidiophore producing basidiocarp. And coming to the last classification, what is the common name of deuteromycetes is imperfection fungi. It is called imperfection fungi. Then mycelium, coming to the mycelium part, the mycelium is septate and branched. mycelium septate ಮತ್ತೆ branched ಆಗಿರುತ್ತೆ. asexual reproduction, how asexual reproduction takes place? By conidia. And there is no sexual reproduction. Okay, last sex organs absent ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. sex organs is absent and fruiting body is absent. So there is no sexual reproduction takes place. So this is the very easy method to remembering all the features of division fungi. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು PDF ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಹ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದ ತಕ್ಷಣ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಿಂಕ್. ನಾವು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕೋ ತನಕ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ವಿಡಿಯೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ.
Okay, then classic kingdom fungi is finished, and now in next class we are going to discuss about kingdom plantae. Plant kingdom ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.